So right now the topic we are talking about the login system we are going to develop in React. Okay, that is the major concept today. So yesterday what we have done? Yesterday we have worked with React registration form creation. Okay, so we have developed a registration form where it asks you a name, email, password, and confirm password. So we have worked on it. So today we will work with the same data, but we need to log in right now. So for login, what we require. సో కొన్ని విషయాలు స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాము. సో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏమేం కావాలి అనేవి చూద్దాం. సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ హియర్. Okay, so there is a problem with React 19 and React 18. Okay, so there are versions of React, which is a 18 version and there is a 19 version. So React is having a small problem, I think, like while downloading React 19, it is not getting compatible with React DOM, which is a 19 version. So you need to be like, I don't know what is the problem exactly, but there is a problem while installing React. So we need to downgrade the React. So if you are installing a React, then it by default installs React 19. So you need to uninstall your React, then you need to install React 18th version. So that gets work for you. So I'll explain you that later. So meek ఏమైనా issues ఉంటే about installation process, please connect me, message me on WhatsApp. So we'll solve that problem. So for now, see here. So there is a React app for me. So in React app, so I have a my app. So inside my app, I'm going to open a CMD here. In CMD, I type code space dot. So with this command helps me to open my folder in a VS Code. So that is what happens now. So I'll close remaining stuff. Okay, so this is one. So if I control J, which opens me a terminal, control J. So when I open my terminal, now what happens? So this is the sign up and sign up module.css, our yesterday's class. So if I run this, npm start is the command. Okay, so this I'll run. So now my output needs to be opened in browser. This started in browser. So this is the form yesterday what we worked on. So good. So now like we registered and we stored the data in where in local storage we call, right? So మనం local storage అనే Google Chrome లో ఉండే local storage అనే space లో మన information ని store చేసాము. So now check if I inspect this. Now what happens? There is a net application. So inside application we always have our data. సో రన్ చేయగానే డేటా అలానే ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ది లోకల్ స్టోరేజ్. సో నా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఐ వాంట్ టు డెవలప్ ఎ లాగిన్ పేజ్. సో ఇక్కడ రిజిస్టర్ బటన్ ఉంది కదా, దీని కింద ఇంకో బటన్ పెడదాం, సైన్ అప్ అనో లేకపోతే లాగిన్ అని పెడదాం ఇక్కడ, లేకపోతే సైన్ ఇన్ అని లాగిన్ అని పెడదాం. సో నా ఐ విల్ కమ్ టు మై కోడ్. రిజిస్టర్ బటన్ ఎక్కడ ఉందో వెతుకుతాను. ఎక్కడ ఉంది రిజిస్టర్ బటన్? సైన్ అప్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ లో ఉంది. సో ఆన్ సైన్ అప్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ ఈ బటన్ కింద I will create another button. What I am doing, I am creating another button, which is login button. Okay, so this is the comment how we write in React. So React లో commenting ఇలా చేసుకుంటాము. Commenting అంటే ఏం లేదు. Commenting means the description for our code, what we write to make sure that we understand that later. Okay, so నేను ఇక్కడ ఒక బటన్ క్రియేట్ చేస్తాను. So now let me create a button. Okay, so button same like styles.login button, type button. We need to close this out also. Okay, so this is the login button. So let's say what we got. Okay, so we got login button, but there is no style. So let's write styles for it. So the styles.login button. సో ఈ స్టైల్స్ అనే కీవర్డే వాడతాం ఇక్కడ module.css లో. సో యూ నీడ్ టు చూడండి, మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్గా ఇఫ్ యూ రైట్ సిఎస్ఎస్ మీరు క్లాస్ నేమ్ వాడతారు. డైరెక్ట్ క్లాస్ నేమ్ ఎలా ఉంటుంది?
క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ కొటేషన్స్ లో రాస్తాం, బట్ అలా రాయం ఇక్కడ. మాడ్యూల్కి ఎలా రాస్తామంటే స్టైల్స్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సో మాడ్యూల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ లో స్టైల్స్ అనే ఒక కీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఈ కీ ఎవరు రాశారంటే అది బై డిఫాల్ట్ మనం పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా. ఆ స్టైల్స్ డాట్ కంటైనర్, ఇప్పుడు స్టైల్స్ డాట్ కంటైనర్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ చూడండి, కంటైనర్. ఇక్కడ క్లాసెస్ ఇక్కడ ఏముండదు. స్టైల్స్ డాట్ కార్డ్, స్టైల్స్ డాట్ టైటిల్, స్టైల్స్ డాట్ ఫార్మ్. సో సైన్ అప్ లో యూ రైట్ ఇన్ దిస్ వే. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్టైల్స్ డాట్ కంటైనర్. ఇది ఇలా రాస్తాం, ఇది ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో స్టైల్స్ డాట్ కంటైనర్. స్టైల్స్ అనేది వి టేకెన్ ఇట్ ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ డాట్ సిఎస్ఎస్, ఒక డిఫాల్ట్ నేమ్ అనమాట. మనము సైన్ అప్ అనే కంపోనెంట్ ని మనం డిఫాల్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ లేకపోతే నేమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం కదా, సిమిలర్ వే. ఓకే, సో బస్ రికగ్నైజ్ దిస్ ప్రాపర్లీ. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఇప్పుడు సైన్ అప్ డాట్ లో ఐఎమ్ రైటింగ్ అ క్లాస్. సో నా క్లాస్ ఇక్కడ రాస్తాను, విచ్ ఇస్ డాట్ లాగిన్ బటన్. లాగిన్ బటన్ కి నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలి, విచ్ ఇస్ లాగిన్ కి బ్లూ ఆల్రెడీ ఉంది, ఏదో గ్రే అనుకుందాము. ఓకే, అండ్ ప్యాడింగ్, కొంచెం ప్యాడింగ్ ఇచ్చుకుందాము. సో ప్యాడింగ్ ఇస్ రైట్ వద్దు, టాప్ 5 పిక్సెల్ 0 పిక్సెల్. ఓకే, సో బేసిక్ స్టైల్స్. గ్రే దారుణంగా అనిపిస్తుందా? నేను స్టైలింగ్స్ రాసే దాంట్లో తోపు కాదు. సో లెట్స్ గివ్ దిస్ టు జీపీటీ అండ్ లెట్ ఇట్ రైట్. దాంతో రాపిద్దాం మాకు, బట్ ఫంక్షనాలిటీ నేను చెప్తాను. మేక్ ఇట్ మోడర్న్ బటన్ బేసిక్ రాసాను. సో ఇన్ని క్లాసెస్ రాస్తాడు చూడు, ఇవన్నీ మనం రాసుకోవాలంటే తెల్లాడుతుంది. సో ఫర్ నౌ ఇట్స్ ఓకే, కానీ మీరు ఎక్కువగా జీపీటీ వాడొద్దు మీరు ఎక్కువగా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ క్లిక్ అవ్వగానే నాకు ఏమవ్వాలి అంటే దిస్ కంపోనెంట్స్ నీడ్స్ టు బి రీప్లేస్డ్. ఓకే, దిస్ కంపోనెంట్ will be replaced with a new form. Okay, so let me create a component called login. I'll create a login dot jsx. Okay, now for login dot jsx we'll write const, ఒక కంపోనెంట్ రాసుకుంటున్నా, const login సబ్మిట్ తర్వాత రాద్దాం. ఐ టెల్ యూ దట్ ఈ లోకల్ స్టేట్ కూడా మీకు ఇప్పే అవసరం లేదు. ఓకే, సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ రైట్ డైరెక్ట్ లాగిన్ కంపోనెంట్. ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిటర్న్. సో ఈ రిటర్న్ లో ఏముంటది అంటే సింపుల్ గా ఒక డివ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ డివ్ లో ఒక h1 ఉంటుంది, వేర్ h1 ఇస్ లాగిన్. సో ఇది నాకు రావాలి. సో 100% when you create after creation of login component, what you need to do, you need to export it, right? So export default login. సో ఇంతవరకు లాగిన్ కంపోనెంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నా బాధ ఏంటిదంటే హ్యాండిల్ సబ్మిట్ కాకుండా లాగిన్ బటన్, రైట్? సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్, ఈ బటన్ క్లిక్ జరిగేటప్పుడు అంటే ఆన్ క్లిక్ లో హ్యాండిల్ లాగిన్ అనే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, లాగిన్ లో హ్యాండిల్ లాగిన్. నా ఇక్కడ రాస్తాను మీద ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ కాన్స్ట్ హ్యాండిల్ లాగిన్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే సింపుల్ గా ఒక అలర్ట్ ప్రింట్ చేస్తుంది. అలర్ట్ ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది అంటే రీడైరెక్టింగ్ టు లాగిన్ పేజ్. ప్రస్తుతానికి ఇలా పెట్టుకుంటాను మెసేజ్, తర్వాత రాద్దాం దీన్ని. సో లాగిన్ క్లిక్ చేయగానే నాకు లాగిన్ అనేది ఒకటి ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా మీకు? సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్, సి రీడైరెక్టింగ్ టు లాగిన్ పేజ్ ఇంతవరకు వచ్చింది. సో జస్ట్ లాగిన్ బటన్ క్లిక్ అయింది, ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది.
ఇప్పుడు నాది ట్రిక్ చూడండి. ఐ వాంట్ అనదర్ స్టేట్. ఇప్పుడు నాకు ఒక స్టేట్ కావాలి. ఏం స్టేట్ తెలుసా? రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ని, లాగిన్ ఫామ్ని స్విచ్ చేసే స్టేట్. అంటే దెర్ ఇస్ అ స్టేట్, ఒక ఫ్లాగ్ కావాలి. ఆ ఫ్లాగ్ ఆన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఆన్లో ఉంటుంది. ఆ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ అయినప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో నాకేం కావాలి? లాగిన్ పేజ్ వచ్చేయాలి. ఇప్పుడు లాగిన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు, మళ్ళీ రిజిస్టర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు రిజిస్టర్ పేజ్ వచ్చేయాలి. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ పేజెస్. స్లాష్ లాగిన్ అని కొడితే నాకు లాగిన్ రావచ్చు. స్లాష్ లాగిన్ అని కొడితే వేరే పేజ్ వస్తుంది. స్లాష్ రిజిస్టర్ అని కొడితే వేరే పేజ్ వస్తుంది. బట్ దట్ ఈస్ రౌటింగ్ సిస్టమ్. సో రియాక్ట్ రౌటింగ్ సిస్టమ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లేటర్. బట్ ఫర్ నౌ కంపోనెంట్ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట. ఈ కంపోనెంట్ మారి వేరే కంపోనెంట్ రావాలి, వేరే కంపోనెంట్ మారి ఈ కంపోనెంట్ రావాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ స్విచ్చింగ్ కంపోనెంట్స్. సో ఇప్పుడు నేను కంపోనెంట్స్ని స్విచ్ చేయాలి అంటే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అ ఫ్లాగ్. ఓకే, సో నేను ఒక ఫ్లాగ్ క్రియేట్ చేస్తా. అదేం చేస్తుంది అంటే నాకు ఆ ఫ్లాగ్ ఈజ్ లాగిన్ ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్సా చెక్ చేస్తుంది. ఈజ్ లాగిన్, ఈజ్ లాగిన్. సో బై డిఫాల్ట్ ఈజ్ లాగిన్ అనేది ఫాల్స్ నాకు, అంటే ఫ్లాగ్. అంటే ఇనీషియల్గా ఉన్నప్పుడు ద లాగిన్ కంపోనెంట్ ఇస్ హిడెన్. దేనివల్ల? ఈజ్ లాగిన్ ఫాల్స్ ఉండడం వల్ల. సో ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి నీకు లాగిన్ కంపోనెంట్ కనిపించట్లేదు. అదే ట్రూ ఉంటే లాగిన్ కంపోనెంట్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఈజ్ లాగిన్ని కండిషనల్గా రాయాలి. ఇక్కడ చూడండి ఫామ్ ఉంది కదా, ఇగో ఈ ఫామ్ని కట్ చేసేస్తున్నా. ఇప్పుడు మన డివ్లో ఏం లేదు. ఓకే, సో మన డివ్లో ఏం లేదు, నథింగ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ అవర్ డివ్. ఇప్పుడు నా బాధ అంతా ఏంటిదంటే వాట్ ఈస్ మై ఎయిమ్ ఇస్ రెండరింగ్ అంటారు. సో రెండరింగ్ కంపోనెంట్స్ కండిషనల్ రెండరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇది, కండిషనల్లీ. సో మీరు కంపోనెంట్ కండిషనల్గా రెండర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ వాడాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ వాడాలి. కంప్లీట్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ వాడేసిన తర్వాత ఈజ్ లాగిన్ అనే కీ తీసుకున్నాం. మనం ఏం తీసుకున్నాం? ఈజ్ లాగిన్. ఎప్పుడైతే ఈజ్ లాగిన్ ట్రూ ఉంటుందో అప్పుడు నాకు ఒక బ్రాకెట్ లేకపోతే ఇంకో బ్రాకెట్ కనిపిస్తుందా? ఈజ్ లాగిన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఇది రావాలి, ఎల్స్ ఇది రావాలి. అంటే ఇది కండిషనల్ రెండరింగ్ యొక్క సింటాక్స్ అనమాట. క్వశ్చన్ మార్క్ అంటేనేమో ట్రూ. ఇఫ్ ఈజ్ లాగిన్ ఇస్ ట్రూ దెన్ ప్రింట్ దిస్. యూఐలో ఇది కనిపించాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ దెన్ ఇది కనిపించాలి. సో పారంథసిస్ ఉండవు, ఎప్పుడు ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటే ఏంటిదంటే ఎంటీ ట్యాగ్స్ అనమాట. ఇగో ఇలా దీన్ని ఫ్రాగ్మెంట్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారంటే ఫ్రాగ్మెంట్ అంటారు. సో ఇలా ఫ్రాగ్మెంట్స్ రాసుకోవాలి. సో నీకు ఎర్రర్ రాదు. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నాకు ఈజ్ లాగిన్ ట్రూ ఉన్నప్పుడేమో లాగిన్ అని రావాలి, లేకపోతే నాకు ఫామ్ రావాలి. ఓకే, సో ఇక్కడేమో రిజిస్టర్ అని వస్తుంది, ఇక్కడేమో లాగిన్ అని వస్తుంది. సో ఇది కరెంట్ స్టేట్, ఈజ్ లాగిన్ ట్రూ ఉన్నప్పుడు. సో ఇనీషియల్గా ఏముంది? ఈజ్ లాగిన్ ఫాల్స్ ఉంది అంటే నీకు అవుట్పుట్లో ఏం కనిపిస్తుంది? రిజిస్టర్ కనిపిస్తుంది. సో రిజిస్టర్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రిజిస్టర్ ప్లేస్లో నాకు ఏం కనిపించాలి అంటే మన ఫామ్ కనిపించాలి, మన కంప్లీట్ ఫామ్. ఓకే, సో రిజిస్టర్ ప్లేస్లో ఏం కనిపించాలి? కంప్లీట్ ఫామ్. ఇది క్లిక్ చేసేగానే, ఈ లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే నాకు హ్యాండిల్ లాగిన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. హ్యాండిల్ లాగిన్లో సెట్ లాగిన్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవ్వాలి? ట్రూ అవ్వాలి. ఇప్పుడు చూడండి మ్యాజిక్. ఇది క్లిక్ చేయగానే రీడైరెక్షన్ వస్తుంది, తర్వాత లాగిన్. రీడైరెక్షన్ తీసేద్దాం, ఇది అవసరం లేదు కదా మనకి ఎనీవే. సో ఇది ఇనీషియల్ స్టేట్. మనం ఒక స్టేట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ లాగిన్. ఆ ఈజ్ లాగిన్ అనే కీ ఇది క్లిక్ చేస్తే ట్రూ అవుతుంది దీనివల్ల. ఎందుకంటే నేను సెట్ ఈస్ లాగ్ ట్రూ పెట్టా హ్యాండిల్ క్లిక్లో. వెన్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ హ్యాండిల్ లాగిన్ దిస్ బికమ్స్ ట్రూ, హెన్స్ ఇది ట్రూ అయింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ట్రూ అంటే ఇది రెండర్ అవుతుంది. ఇది ట్రూ అంటే ఇది రెండర్ అవుతుంది, లేకపోతే నార్మల్ ఫామ్ రెండర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ లాగిన్ బదులు యూ కాల్ అ లాగిన్ కంపోనెంట్. మన దగ్గర లాగిన్ కంపోనెంట్ ఉంది కదా, ఈ లాగిన్ కంపోనెంట్ని పిలుచుకుందాం మనం, సెట్. సో నా వాట్ హ్యాపెండ్? ఈజ్ లాగిన్ ఉన్నప్పుడు లాగిన్, ఈజ్ లాగిన్ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు నేను నార్మల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్, సింపుల్. సో కండిషనల్గా రాశాను నేను, కండిషనల్ రెండరింగ్. సో ఇఫ్ యూ చెక్ హియర్, లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే నాకు లాగిన్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ రిజిస్టర్ వస్తుంది. లాగిన్ కింద చిన్న బటన్ ఒకటి వస్తుంది కదా, లాగిన్కి రాసుకుందాం. సో లాగిన్లో లాగిన్ ఇది ఉంది. వాట్ విల్ డూ ఇస్
లాగిన్ కిందే ఒక బటన్ రాద్దాం ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏం బటన్ అంటే రిజిస్టర్ బటన్ యాక్చువల్గా. సో రిజిస్టర్ బటన్ ఎలా పెడదామంటే BUTTON బటన్ విచ్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్. సో ఈ రిజిస్టర్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలి అంటే సిరీస్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఏమంటుంది హ్యాండిల్ రిజిస్టర్డ్ బటన్ BTN అని పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ లో ఏం చేస్తాం, ఈజ్ లాగిన్ ని ఫాల్స్ చేస్తాం. సింపుల్. సో కాన్స్ట్ ఇది మనకు కావాల్సింది. సో లాగిన్ అయినప్పుడేమో ఈజ్ లాగిన్ ట్రూ అవుతుంది, కానీ రిజిస్టర్ అయినప్పుడేమో ఈజ్ లాగిన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇది ట్రూ ఫాల్స్ లాగా చేంజ్ అవుతుంది, స్విచ్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్ గా నీకు ఇక్కడ కూడా కంపోనెంట్ ఇది కనిపిస్తుంది, లేకపోతే ఇది కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ సీ దిస్ లాగిన్ కంపోనెంట్ ఆర్ యూ విల్ సీ రిజిస్ట్రేషన్ కంపోనెంట్. ఇప్పుడు చూడండి. సో రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తే లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే రిజిస్టర్. ఇలా లాగిన్ క్లిక్ చేయగానే లాగిన్. ఇక్కడ టెక్స్ట్ మారుద్దాం. ఈ లాగిన్ అనేది దీనికి సపరేట్ రాసుకుందాం. ఈ H1 లాగిన్కి ఒకటి రాసుకుందాం, అండ్ ఈ ఫామ్ కి మీద ఒకటి రాసుకుందాం. ఇది సైన్ అప్ అవుతుంది, ఇదేమో సైన్ ఇన్ అవుతుంది. టెక్స్ట్ మారిద్ది కదా. సో కండిషనల్ గా ఇలా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో సిరీస్ ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు సైన్ అప్ ఫస్ట్. ఒకవేళ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అన్ అకౌంట్ అని ఉంటే లాగిన్ చేసుకుంటావు. లాగిన్ లోకి రాగానే సరే ఆల్రెడీ నీకు అకౌంట్ లేదు అంటే రిజిస్టర్ చేసుకుంటావు. రిజిస్టర్కి వచ్చేస్తుంది. సో లాగిన్కి వస్తుంది, రిజిస్టర్కి వస్తుంది. ఇది జస్ట్ కంపోనెంట్ స్విచ్చింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ లైక్ కండిషనల్ రెండరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇది. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా ఎవరికైనా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? అర్థమైందా? కనీసం మీరు థమ్స్ అప్ రైట్ చేసినా ఓకే. లెట్ మీ టెల్, మీరు మళ్ళీ ఎనీవే యూ విల్ వాచ్ వీడియో ఆన్ యూట్యూబ్, రైట్? సో యూ వాచ్, మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే విల్ అగైన్ డిస్కస్. బట్ ఫర్ నౌ జస్ట్ వినండి జాగ్రత్తగా. So what I am trying to do is I am trying to render my login form and my registration form conditionally based on button clicks. What is my button? My first button is login button. If I click on login button, ఈజ్ లాగిన్ అనే స్టేట్ మారుతుంది. ఈజ్ లాగిన్ అనే లోకల్ స్టేట్ అప్డేట్ అవుతుంది. ట్రూ చేశాను కాబట్టి నాకు ఈ కంపోనెంట్ చూపిస్తుంది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ హియర్, ఈజ్ లాగిన్ స్టేట్ ఫాల్స్ అవుతుంది. హెన్స్ నాకు నా రిజిస్ట్రేషన్ కంపోనెంట్ కనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ మై కండిషనల్ రెండరింగ్. సో నౌ విల్ డిజైన్ ఆ లాగిన్ కంపోనెంట్. సో మన దగ్గర లాగిన్ కంపోనెంట్ ఉంది కదా, దీన్ని కొంచెం మోడర్న్ గా డిజైన్ చేద్దాం యూజింగ్ GPT. సో లెట్స్ రైట్ హియర్. So redesign it like have email. ఏమేమి అడుగుతాం జనరల్ గా? ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ as logins and design it with good styles. Okay, so good styles ఇది ఇస్తుంది మనకి. దీన్ని మనం పేస్ట్ చేస్తే మనకు లాగిన్ కూడా కొంచెం నీట్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ లాగిన్ కంపోనెంట్ లో కంటైనర్ అని ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాడు, స్టైల్స్ కూడా రాసుకున్నాడు. సో మనం ఏం చేద్దామంటే లెట్స్ కాపీ దిస్. వీడు రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ వాడాడు. సో సీరియస్ రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ కూడా వాడొచ్చు. రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ లో డైరెక్ట్ వాడుకోవచ్చు. మనం రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ ఇంకా మనం స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి యూ కెన్ వాడొచ్చు. యూ కెన్ రైట్ వాడదాం. వెన్ వి యూజ్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆల్సో, హౌ వి యూజ్ రియాక్ట్ ఆల్సో. మనం డైరెక్ట్ CSS వాడాం, అదొకటి. ఇప్పుడు లాగిన్ నేను చూస్తే నాకు ఏం స్టైల్స్ రాదు. ఎందుకు రాదంటే రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ లేదు అంటున్నాడు. దెర్ ఇస్ అన్ ఎర్రర్ దట్ రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. సో లెట్స్ ఇన్స్టాల్ దిస్. హౌ టు ఇన్స్టాల్? npm install react bootstrap react -bootstrap. మీరు CSS లో వాడుంటారు కదా,
సో అవే బట్ రియాక్ట్ లో ఇలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్. సో ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ దిస్, మీకు ఇప్పుడు ఈ జస్టిఫై కంటెంట్ అనేది రియాక్ట్ ఓడి క్లాస్, రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ ఓడి క్లాస్. ఈ షాడో ఎల్జీ అనేది రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ క్లాస్. P4 ప్యాడింగ్ 4 సైడ్స్ అప్లై అవుతుంది అనమాట ఈ డివ్ కి. దిస్ మీన్స్ రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్. స్పెల్లింగ్ తప్పు కొట్టినట్టున్నా కదా నేను. సో రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్. ఏంటి కాపీ అవ్వట్లేదండి? BOOT బూట్ స్ట్రాప్. Let's make this install properly. సో ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ డాట్ చేసి చూసారు అనుకో, మీకు ఇక్కడ రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ రావాలి. రియాక్ట్ ఉంది, రియాక్ట్ డామ్ ఉంది, రియాక్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంది, ఓకే, టెస్టింగ్ లైబ్రరీ ఉంది, CRA టెంప్లెట్ ఉంది, ఏమేమో ఉన్నాయి. బట్ నౌ ఆఫ్టర్ రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ యూ నీడ్ టు గెట్ రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ హియర్ యాజ్ వెల్. ఎనీ ఇన్స్టాలేషన్, ఏ ప్యాకేజ్ అయినా ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్, దట్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దిస్. So we are trying to understand what? We are trying to understand how to use a React Bootstrap package in React app. That is also one more concept. So before that, conditional rendering చూసాము. So conditional rendering is happening in this way. So ఇగో ఇది ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఉందా, దిస్ కోడ్ ఈస్ కండిషనల్ రెండరింగ్. ప్రాపర్ గా కండిషనల్ రెండరింగ్ అనమాట. ఈజ్ లాగిన్ ట్రూ ఉన్నప్పుడు ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నది చూపిస్తుంది, ఈజ్ లాగిన్ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సైన్ అప్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సైన్ ఇన్ లోపల ఉన్నది. సో దట్ డిఫరెన్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. బటన్ క్లిక్ చేసేటప్పుడు నాకు ఈ వాల్యూ అప్డేట్ అవ్వాలి. సెట్ ఈస్ లాగిన్ ట్రూ అవుతుంది, లేకపోతే సెట్ ఈస్ లాగిన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, వి గాట్ రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ 2.10.7, 2.10.7. సో దిస్ ఇస్ రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ వి ఇన్స్టాల్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు లెట్ రన్ ది యాప్. సో npm start. So now it should work properly ki bhai login has applied these classes. ఈ క్లాసెస్ అప్లై అయ్యాయి దానికి అని మనకు అర్థం అవ్వాలి. లాగిన్ కి ఆ క్లాసెస్ అప్లై అవ్వాలి ఇప్పుడు. సో కంపైలేషన్ అవుతుంది. Now we are here. So this is loading. It's still building. It's loading. Okay, so build అయిపోయింది. So now if you click on login, మనకు లాగిన్ రావాలి, బట్ మన స్టైల్స్ అప్లై అవ్వలేదు. దిస్ మీన్స్ మన రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ ఇస్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ రాంగ్. సో మన రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ లో ఫామ్ అప్లై అయింది, బటన్ అప్లై అయింది, కంటైనర్ రో, బట్ అసలు అప్లై అవ్వలేదు మనకు CSS. జనరల్గా అయితే CSS అప్లై అవ్వాలి కదా. లెట్ మీ మేక్ షూర్. ఇక్కడ ఏవో స్టైల్స్ రాశాడు వీడు. ఆప్షనల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అవసరం లేదు. యూజ్ రియాక్ట్ బూట్స్ట్రాప్ క్లాసెస్ ఓకే. ఒకసారి ఐఎమ్ మేకింగ్ షూర్ దట్ జస్ట్ రీకన్ఫర్మ్ దట్ why it's not working or ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్. ఏం ప్రాబ్లం తెలుసా? index.html లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి యాక్చువల్గా. ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది.
that we need to include React Bootstrap ఎందుకు రన్ అవ్వట్లేదు. Here a login component entirely styled with React Bootstrap classes for clean and modern, keeping everything aligned with your preferences. Complete code explanation centered aligning articles. Correct. Package.json లో కూడా React Bootstrap ఉంది. This is also fine. This is also fine. What is not working then? వీడినే అడుగుదాం. వెయిట్, చూడండి నేను ఇప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది. హౌ ఐఎమ్ సాల్వింగ్ ఇట్, నేను ఏం క్వశ్చన్స్ అర్థం చేసుకుంటున్నా, ఏం అడుగుతున్నా, ఏం ఎలా, హౌ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సాల్వ్. చూడండి, సో దట్ మేక్స్ యూ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఐ హ్యావ్ this in my package, this in my package.json file. Okay, JSON file, and use your login code, but styles are not applied. Styles are not applied. Basic CSS గురించే మాట్లాడుతున్నాం, సో డోంట్ వరీ. అహో, రియాక్ట్ బూట్ స్ట్రాపే కాదు, నార్మల్ బూట్ స్ట్రాప్ కూడా వాడాలనుకుంటా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ థింగ్. ఇగో ఇది మిస్ అయింది మనం. ఇంపోర్ట్ min.js, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ యాప్ కంపోనెంట్ లో ఇది లింక్ చేయాలి, ఎందుకంటే min.css అనేది అది రాదు వెంటనే. సో ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ లేటర్, బట్ యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఈస్ గాట్ ఇంక్లూడ్. యాక్చువల్గా ఇండెక్స్లో రాసేద్దాం, యాప్లో కూడా అవసరం లేదు. ఇగో ఇండెక్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ టాప్లో పెట్టేద్దాం దాన్ని. సో ఇప్పుడు ఇది 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 పెట్టినాక మాడ్యూల్ నాట్ ఫౌండ్ రిజాల్వ్, బూట్ స్ట్రాప్ లేదు కాబట్టి బూట్ స్ట్రాప్ ఇన్స్టాల్ కూడా చేయాలి. సో ఇది డైరెక్ట్ బూట్ స్ట్రాప్. సో దిస్ ఇస్ బూట్ స్ట్రాప్, కాపీ పేస్ట్ ఇన్స్టాల్. బూట్ స్ట్రాప్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, తర్వాత దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా పనిచేస్తుంది. సో లెట్స్ సీ, ఇది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. రెండు ప్యాకేజెస్, నాట్ సింగిల్ ప్యాకేజ్. సో ఎందుకంటే package.json ఫైల్ చూస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ప్రాపర్లీ. ఒక బూట్ స్ట్రాప్ వాడాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ది రియాక్ట్ బూట్ స్ట్రాప్ ప్లస్ నార్మల్ బూట్ స్ట్రాప్ కూడా అవసరం. సో దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ రిలేటబుల్. సో ఈ రెండు నువ్వు వాడాల్సిందే. సో ఈ వాడిన తర్వాత మన ఇండెక్స్ కానీ యాప్ కానీ ఈ బూట్ స్ట్రాప్ డెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ bootstrap.min అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ ఫైల్ ఇక్కడ ఉంటుంది, నోడ్ మోడల్స్లోనో ఎక్కడో ఉంటుంది బూట్ స్ట్రాప్లో. సో మన నోడ్ మోడల్లో బూట్ స్ట్రాప్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ, బూట్ స్ట్రాప్. ఈ బూట్ స్ట్రాప్లో డెక్స్ట్లో సిఎస్ఎస్లో బూట్ స్ట్రాప్. ఇగో ఈ ఫైల్స్లో ఉన్నాయి క్లాసెస్ అన్ని. ఆయన వాడింది ఏ ఫైల్, min.css అనుకో, ఇది అనుకుందాం. ఇగో దీంట్లో ఉండేవన్నీ క్లాసెస్ అనమాట. ఇవన్నీ ప్రీబిల్డ్ క్లాసెస్, దే ప్రొవైడ్ అస్ బై డిఫాల్ట్. బూట్ స్ట్రాప్ అంటే ఏమి ఉండదు, జస్టిఫైడ్ కంటెంట్. ఇగో ఇవన్నీ క్లాసెస్ వాడు రాసిస్తాడు అనమాట, అంతే. ఓకే, సో ఇలా ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ అగైన్ ఓపెనింగ్. లెట్స్ సీ, ఇప్పుడు రావాలి ఖచ్చితంగా మనకి. ఇప్పుడు రాకపోతే విల్ ట్రై అదర్ సొల్యూషన్స్, ఈ బూట్ స్ట్రాప్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనేది. సో దిస్ ఇస్ లాగిన్, క్లిక్ లాగిన్. చూడండి స్టైల్స్ అప్లై అయ్యింది, బట్ గలీజ్గా అప్లై అయింది అది తర్వాత విషయం, బట్ స్టైల్ అయితే అప్లై అయ్యింది. సో నౌ, సో వి గాట్ అవర్ బూట్ స్ట్రాప్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను లాగిన్లో ప్రాపర్గా రాసుకోగలగాలి. సో దిస్ ఇస్, ఐ విల్ జస్ట్ మాడిఫై దిస్. సో ప్లీజ్ update my UI with responsive design. ఉన్నారా? Are you understanding? Yes, sir. Okay, good. So మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే you can see anytime. ప్రస్తుతానికైతే చూడండి how I'm trying to solve problem. So this is writing me row login React Bootstrap. Let's see this, take this responsive design and paste it in login. ఒక్కసారి చూద్దాం లాగిన్ ఏమైనా అప్డేట్ అయిందా.
యా కరెక్టే. ఇది ఇలా ఎందుకు వస్తుందంటే మన కాంపోనెంట్ ఇక్కడ రాసాం కదా, సైన్ అప్ లో మనం ఈ లాగిన్ అనే కంపోనెంట్ ని ఇక్కడ రాసాం, వేర్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ అండర్ అ కార్డ్, దిస్ ఈస్ అండర్ అ కంటైనర్. సో ఒక కంటైనర్ కార్డు లోపల ఇది ఉంది కాబట్టి అలానే బిహేవ్ చేస్తుంది ఆబ్వియస్లీ. సో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ క్లాసెస్, ఈ క్లాసెస్ తీసేయాలి మనం, అసలు ఇవి మీద చాలా లిమిటేషన్స్ పెట్టేస్తుంది కదా. సో అవి లేకుండానే ఇఫ్ యూ సీ దిస్ నా, చూడు సైన్ అప్ ఇలా వచ్చింది, సైన్ అప్ కి సపరేట్ గా రాసుకోవాలి, దానికి సపరేట్. సో లెట్ మీ రైట్ సపరేట్లీ కొంచెం